بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا لا إله إلا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم. سر اپنا ہم نے سر اپنا سر اپنا سر اپنا میں نے آپ کے جو در پہ رکھ دیا، پھر ان کے کرم نے تاج میرے سر پہ رکھ دیا، ان کے کرم نے تاج میرے سر پہ رکھ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، سب کچھ کما لیا، جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا، جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا۔ سرور بھائی، یوسف بھائی اور ڈاکٹر صاحب آپ کے نظر کروں گا، یہ میری ذات سے منسلک ہے کلام، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، عزت دینے والی ذات پروردگار عالم کی ہے۔ یقین کیجئے آپ اگر کچھ چاہتے ہیں نا تو بجائے انسانوں کے اس پروردگار کے سامنے سر جھکا دیجئے، میرا ایمان ہے وہ نوازتے ہیں اور نوازا ہے مجھے، یہ کرم ہے میرے پروردگار کا۔ وسیلے جب ایسے بن جاتے ہیں، یہ جو وسیلے ہیں نا یہ بڑے کام آتے ہیں، پھر دل سے یہ آواز نکلتی ہے، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، دنیا کی ساری نعمتیں اس پر نثار ہیں، دنیا 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 کی ساری اس پر نثار ہے، جس نے بھی سر کو آپ کے در پہ جھکا لیا، جس نے بھی سر کو آپ کے در پہ جھکا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میرا دل چاہا کہ میں اپنے دل کی بات کروں، کیونکہ ایسی شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے جو پروردگار
کے بڑے بڑے محبت کرنے والے ہیں، اور کیوں نہ ہوں گے، کیونکہ وہ لوگوں کا درد رکھتے ہیں، پاکستان کا درد رکھتے ہیں، مسلمانوں کا درد رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے درمیان بڑی خوبصورت لب و لہجے کی مالک شخصیتیں ہیں، قوال حضرات نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، قاری سہیل جو کہ تلاوت کلام پاک سے جنہوں نے اس محفل کا آغاز کر دیا ہے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دین ہست حسین دین پنا ہست حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین دیکھ تو او دواستا دیکھ تو او دواستا منگ لے دعا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے او ویکھ تو او دواستا
بی تو ان واسطہ منگی نے دعا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد بھی تو حسین میری جودی آباد میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد جیتی حسین میری جولی ہمارے سخت پتر دے آکھیا راہب تجا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین کیا بات ہے، سلامت رہیے، کیا آغاز کیا ہے آپ نے. اور واقعی ناظرین کرام یہ حقیقت ہے، پروردگار کو امام حسین بادشاہ اتنے عزیز ہیں کہ ٹالی ہی نہیں پروردگار نے کبھی. بس امام حسین نے بھی اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ کربلا میں نبھایا. ہر نبی نے اپنی قربانی اپنے اپنے طریقے سے ادا کی، لیکن واحد گھرانہ ہے میرے رسول کا، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کربلا میں جب امام حسین کا لاشا تڑپ رہا تھا تو جبرائیل نے کہہ دیا کہ پروردگار بس بس. تو حسین بادشاہ کا ایک ہی جملہ تھا کہ پروردگار تو راضی ہو جا. پروردگار نے کہا حسین اللہ تجھ سے راضی ہے، اور ایسا راضی ہوا پروردگار ان دونوں شہزادوں سے کہ نوجوان جنت کا سردار ہی بنا ڈالا. کیا جو حسین کو مانے گا، جو حسین سے محبت کرے گا وہی جنت میں جائے گا. اور کیوں نہ جائے گا؟ کیونکہ یہ آل رسول ہیں. ان کا واسطہ دے کے پروردگار سے آپ کچھ بھی مانگیں، پروردگار اس طرح سے عطا کریں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ناظرین کرام یہ موضوع چینج ہو جائے گا میرا، لیکن آپ ہمارے درمیان پاکستان کے نامور قوال ماسٹر جمیل حسین ہمنوا آپ کا شکر گزار کہ آپ تشریف لائیں، اور آئندہ بھی ہم آپ سے کلام سنیں گے. ناظرین کرام آج کی اس نشست کی چھٹی سحری کی جانب ہم گامزن ہیں، اور ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ موبائل نمبرز دیکھ رہے ہیں، اور کال کیجئے. بن حسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے روح رواں ایک دفعہ پھر ہمارے درمیان موجود ہیں، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور مجھ ناچیز کی التجا پہ دوبارہ تشریف لائے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے. آئیے چلتے ہیں. میری مراد ہے جناب سرور علی، مینیجر ڈائریکٹر بن حسان بلڈرز اینڈ ڈیولپر. السلام علیکم سرور بھائی. سرور بھائی آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے ہی تھے، کیونکہ وہ کلام ہی اور آپ کی فرمائش ایسی کہ کیوں نہیں وہ دیں گے، وہ دیتے ہیں. مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام جو کہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں رہنے والی ان تمام قوتوں سے کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کا سوچئے. غربت آپ کے سامنے ہے، پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، بجلی گیس، یہاں تک کہ کرائے کا گھر لوگ لینے کے لیے قاصر ہے. اور بن حسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے جو کل اعلان کیا، آج اس کو مزید بائے تکمیل تک پہنچائیں گے سرور بھائی. لیکن یوسف پاکستانی بھائی بھی کل تشریف فرما تھے ہمارے درمیان. یوسف پاکستانی بھائی تشریف لائے ہیں. یوسف بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آج ہی وہی جذبہ آپ کا، وہی مسکراہٹ اور پاکستان کا جذبہ رکھے ہوئے آپ دل میں ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ان کے ساتھ ہمارے باخبر رمضان ٹرانسمیشن کے روح رواں بھی ہیں، محنت کرنے میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں. جب بھی کوئی کام کہتا ہوں تو سرگنو کر کے اسے لبیک کہتے ہیں. میری مراد ہے ہمارے باخبر پاکستان ٹیم کے نمائندے سینئر صحافی ہیں محترم جناب عدنان بھائی. عدنان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. میں اللہ کا شکر ہوں ٹھیک ہے. کیا کہیں گے ہماری اس محنت کو آپ سے ہی؟ انشاءاللہ تعالیٰ کی ہماری جو محنت ہے اب آگے ہمیں بہت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ بہت زیادہ ہم لوگ ترقی کی طرف جائیں گے. بن احسان کا ہمارے اوپر بہت بڑا بھی احسان ہے. اور ہمارے یوسف پاکستانی بھائی بٹ صاحب، ان سب کا ہمارے ساتھ کافی تعاون ہے. اللہ پاک ان سب کو خوش رکھے ہمارے ساتھ. بالکل عدنان بھائی، کیوں نہ ہوگا. جب ایکا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ بند مٹھی ہو جائیں
एक उंगली तो लड़ाई की अलामत होती है, लेकिन जब ये बन जाता है ना तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इनके साथ ही हमारे दरमियान एक दफ़ा फिर, क्योंकि उस दिन इनसे बात नहीं हो सकी थी, क्योंकि जितनी खूबसूरत ये शख्सियत है उतनी ही प्यारे लगते भी हैं, दिखते भी हैं और इतनी मासूम शख्सियत के हामिल हैं। और मेरी मुराद है जनाब मोहसिन सरवर से। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? ठीक हैं। उस दिन आपसे बात नहीं हो सकी थी, ठीक, तो मैंने सोचा कि आज आपको बुला के आपसे मज़ीद हम जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए आप क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान आपको कहाँ देखता है, पाकिस्तानी अवाम आपको कहाँ देखती है। इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। नाज़रीन किराम, इनके साथ ही हमारे एक और भाई हैं जिनको भी परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है, मोहम्मद अदरीस अराई, चेयरमैन जमीला बेगम फाउंडेशन से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। साईं आपसे भी बात करेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। लाइव कॉल कीजिए। आज मैं चाहता हूं कि ले जाइए जो आप चाहते हैं, क्योंकि किराएदार बड़ा मुश्किल हो गया है कि अगर हम किराए का घर भी, अगर 80 गज का घर भी लेने जाएंगे तो उसका एडवांस भी 1 लाख से 1.5 लाख तक होता है, क्योंकि मैं खुद किराए पे रहता हूं, मुझे ज़्यादा पता है। और लेकिन बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने हम लोगों, मुझ जैसे लोगों के लिए, आप तो मेरे लिए काबिल एहतराम है नाज़रीन, एक बड़ा अच्छा 2,40,000 रुपये का प्लॉट का इन्होंने ऐलान किया। लेकिन उसमें भी क्या क्या किस्में इन्होंने रखी हैं और एक बहुत बड़ा ऐलान करेंगे सरवर भाई। सरवर भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी तरफ आऊँगा कि सबसे पहले तो अपना तारुफ आप करवा चुके, हमारे नाज़रीन के लिए क्या नया पैकेज लेके आए, हमारे नाज़रीन को बताइए, और क्या बात करना चाहते हैं हमारे नाज़रीन से, कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह छठी सहरी का वक्त है और चूँकि मुस्तकिल हमारे टीम मेंबर्स यहाँ आते रहते हैं और काफ़ी उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में इज़हार किया, प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया। मैंने शायद दूसरे सहरी मैंने यहाँ अटेंड की थी और उस वक्त हमने बताया था कि हमारा बिन एहसान के 3 प्रोजेक्ट हैं सुपर हाईवे के ऊपर, बिन एहसान ग्रीन सिटी, बिन एहसान ग्रीन सिटी फ़ेज़ 1 और बिन एहसान ग्रीन वैली। ये 3 प्रोजेक्ट हैं। जो रेट हमारे 120 स्क्वायर यार्ड्स के थे वो 695 तक पहुंच गए, जो हमने 495 से स्टार्ट किया था 6 माह के अंदर। लेकिन चूँकि हालात के पेश नज़र महंगाई का दौर है, अब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से ये भी बाहर हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अगर आप सुपर हाईवे के ऊपर देखेंगे, जिसको M9 भी कहते हैं, सुपर हाईवे कराची से हैदराबाद तक का जो रोड है उसको M9 कहते हैं। उस M9 के अंदर अगर आप वैसे भी देखेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तकरीबन 40 से 45 प्रोजेक्ट हैं। उस 40-45 प्रोजेक्ट्स के अगर आप रेट निकालेंगे ना, मैं तो मुस्तकिल यहाँ आऊँगा, मुझसे कोई बात करें कि अगर इस रेट में किसी के पास अगर ये कोई प्रोजेक्ट है 40-45 के अराउंड प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें मिनिमम अगर कोई दे रहा है तो 12 लाख 14 लाख से लेकर 45 लाख तक के हैं 120 स्क्वायर यार्ड। और चूँकि वो इसमें बाज़ जो है तकरीबन 95% जो है वो इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। और सरवर भी आपने जो एक नई सोसाइटी का ऐलान किया उसका नक्शा भी नाज़रीन हमारे साथ देख रहे हैं कि डेवलपमेंट तकरीबन पाया तकमील तक पहुंच चुकी है और ये बुकिंग से पहले ही आपने ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं इसके बारे में बताऊं कि ये डेवलपमेंट हमारे एक जो डेवलपर हैं वो हमारे टीम मेंबर भी है, राना इश्तियाक साहब, जिन्होंने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची बहरिया जिन्होंने बनाया, वो हमारे पार्टनर हैं, हमारे टीम मेंबर हैं। आप इसकी डेवलपमेंट देखेंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलपमेंट है, मशीनरी हमारी अपनी है, कोई हमने आउटसोर्स नहीं किया। और इसकी जो मेन बुलीवर्ड है, जो मेन रोड है, उसकी 150 जो है जिना एवेन्यू, ये उसका नक्शा ही है, ये उसका नक्शा है। जी हाँ, ये इसका नक्शा। इसकी कुल ये जो है वो ग्रीन वैली का है। जी जी, ग्रीन वैली का ग्रीन वैली का मेन जिना एवेन्यू 450 फुट का है। अच्छा, फ्रंट इसका जी जी जी, जो पाकिस्तान के किसी प्रोजेक्ट में भी आप नहीं देख सकेंगे। सही सही। और सबसे बड़ी बात ये शायद हमारे किसी साथियों ने नहीं की होगी, एज पर लॉ M9 का जो लॉ है उसमें ये कि 1 एकड़ के ऊपर आपको 35% ओपन एरिया रखना है और 65% आपको कंस्ट्रक्ट करना है। अच्छा, यानी 35% में आपको इसमें पार्क्स होंगे, राउंड अबाउट्स होंगे, सड़कें होंगी, 65% कंस्ट्रक्ट करना है। लेकिन बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर ने 65% ओपन एरिया रखा है, क्या बात, और 35% ओपन रखा हुआ है। बहुत बड़ी बात। यानी मिनिमम अगर आप 120 स्क्वायर यार्ड्स की अगर सड़क देखेंगे तो वो 40 फीट की होगी।
آپ نے میں نے سنا مسجد بھی ماشاءاللہ سب سے بڑی بنا رہے ہیں مسجد بھی بنے یہ گی، میرے اس سننے میں میں آیا، کلچرل تو سینٹر اس کو بھی بھی آگاہی بنے گا، کیجیے گا اس میں تھوڑی. ہاسپٹل بھی ہوگا، اس میں اسکول بھی ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوگی. جی جی دیکھیں کامیاب پروجیکٹ وہی ہے، جی ایک تو باؤنڈری وال پروجیکٹ ہونے چاہیے تاکہ سیف اور سیکیور ہو، صحیح. انوائرمنٹ ایسا ہو. کیوں ہم نے 65% کو اوپن ایریا رکھا ہے کہ میکسیمم پارکس ہوں گے، میکسیمم راؤنڈ اباؤٹس ہوں گے، اور وہ تمام فیسلٹیز صحیح. جیسے ہاسپٹل ہے، جی اسٹورز وغیرہ، پارکس ہوں وغیرہ گے، ہیں. جی جی اسکولز ہوں گے، اور بہت ساری چیزیں یعنی جو ایک اچھے سوسائٹی یا اچھے سوسائٹی کے ایریا میں پروجیکٹ کے لیے ہونے ہونا چاہیے. چاہیے، صحیح. کیونکہ بندہ وہی جائے گا وہاں پر سپر ہائی وے پہ. کیونکہ میں نے بن احسان کی مسجد کا سنا تھا کہ مسجد جو آپ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ اس ٹائم میرے خیال سے کمی پیشی 48 ایکڑ پہ آپ لوگ بنا رہے جی ہیں. ہاں جی اچھا، بالکل. جی 48 جو ایکڑ پہ پاکستان جی کی نہیں انشاءاللہ. سرور بھائی تقریباً مسجد؟ جو ہے جی دنیا ہاں کی جی ہاں. تیسری بڑی مسجد ہوگی. اچھا، جی گرین ویلی میں، گرین بن ویلی احسان ماشاءاللہ، گرین ویلی میں. 48 ایکڑ پہ یہ وہ مسجد ہمارا بنا سب رہے سے بڑا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دوسرا بڑا پروجیکٹ ہوگا بن احسان انشاءاللہ انشاءاللہ. اور جو ہماری اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ لوگ دیکھیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ لوگ جائیں، وزٹ کریں، ہمارے پروجیکٹ کو دیکھیں. میں نے ڈاکومنٹیشن کا ذکر کیا تھا، آپ وزٹ کریں، جا کے دیکھیں گے، آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ کیا ہم نے مٹیریل یوز کیا ہے، وہ تو آپ کو خود کوالٹی نظر آ رہا بتائے ہے. ناظرین دیکھ رہے ہیں جی. ٹیلی ویژن اسکرین پہ کہ کس طرح سے ڈیولپمنٹ کا کام ابھی سے ہی جاری ہو چکا ہے. لیکن میں نے ناظرین کرام جب سرور بھائی جب آئے تھے لاسٹ ٹائم تو میں نے ان سے کہا تھا کہ سرور بھائی کافی بلڈر ہوتے ہیں جو 30% 20% لیتے ہیں. سائیں یہی ہوتا ہے کہ آپ سے پیسے لے کے کام اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر وہ آپ کے پیسوں سے ہی چیز بناتے رہتے ہیں، اس میں سالوں لگ جاتے ہیں. اور کئی سارے تو چلے جاتے ہیں آدھا ادھورا کام چھوڑ کے، ایسا ہی ہے. وہ دبئی چلے گئے، کوئی اور کینیڈا بالکل، چلے جی گئے، سر، اور عوام کا آگے پیسہ بڑھوں بھول میں گئے. جی جی کہ 1 ایکڑ تقریباً 4800 سمتھنگ اسکوائر یارڈ ہوتا ہے. اس میں آپ جو لا ہے، آپ 120 اسکوائر یارڈس کے 24 پلاٹس نکال سکتے ہیں. کتنے؟ اچھا، یعنی آپ کو کتنا ہو گیا؟ تقریباً 50%. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم 1 ایکڑ پہ 15 پلاٹ نکال رہے ہیں. کیا بات یعنی ہے، ہم اسپیس دے رہے اس ہیں چیزوں کیا. کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم اسپیشس بنا رہے ہیں کہ بالکل. جو روڈز بڑی ہو، پارکس بڑے پارکنگ کا بڑے مسئلہ ہو، نہ بنے. پارکنگ کا مسئلہ نہ ہو. اور اسی طرح اگر 240 اسکوائر یارڈس کا ہوگا تو اس کا 50 فٹ ہوگا. پھر اسی طرح 500 کیا کا بات 80 ہوگا. جو 1000 اسکوائر یارڈس کی جو کیٹیگری ہوگی اس کے اندر جو 100 فٹ کی سڑک ہوگی. اور مین جو ہمارا بولیورڈ ہوگا، جو مین بولیورڈ 450 فٹ کا ہے. تو 450 آپ کو پورے کراچی کا، پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گا. کیا بات ہے. تو انشاءاللہ یہ جو پروجیکٹ بننے جا رہے ہیں، چونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب میں دوسری سیری کو آیا تھا کہ سب سے زیادہ جو جیت ہے نا وہ ان کی جیت ہے جو ڈاکومنٹیشن میں پکے ہو. بالکل پکے. آپ کے تمام محکموں کی آپ کے پاس اجازت ہونی NOCs چاہیے، ہو. چاہے گیس ہو، بجلی ہو، پانی کی NOC ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ اس کی محکموں کی NOC فار سیل، چاہے وہ DC کی ہو یا ریونیو کی. دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں تو ڈیولپمنٹ. آپ پورے سپر ہائی وے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو 5 یا 6 جگہ ڈیولپمنٹ نظر آئے گی آؤٹ آف 40-45 پروجیکٹ. یہ بھی آپ زیادہ بتا رہے ہیں، جی. اس سے بھی کم ہے. اگر جنہوں نے کی بھی تو کام رک گیا ہے. جی ہاں. اچھا، اب وہ جو ڈیولپمنٹ ہو بھی رہا ہے نا اس کے آپ ریٹ دیکھیں، 30 لاکھ سے 45 لاکھ تک ہے. جی اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 595 پہ. اس میں بھی ہم نے ایک اسکیم نکالی ہے جو حالات کے پیش نظر، جیسے انڈس بلاک اور کلندر بلاک ہم نے بتایا، 80 اسکوائر یارڈ ہم نے کبھی نہیں رکھا. ابھی ہم نے اناؤنس کیا ہے اس پروجیکٹ کو، اس بلاک کو ہم نے کیوں کیا کہ ہم ان افراد کو جو جن کی قوت خرید سے باہر ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو ٹھیلے والے ہیں، فروٹ والے ہیں، رکشے والے ہیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے، ہم ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. خاص کر میں اس دور میں آپ نے نارملی دیکھا ہوگا کہ گھر کی خواتین ہوتی ہیں ان کو زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ ہماری چھت ہونی چاہیے، ایسا ہی بالکل کچھ بھی ہو ہماری چھت ہونی چاہیے. پہلے آپ نے ذکر کیا کہ اگر مکان بھی لینے جاتے ہیں تو 1.5 سے 2 لاکھ روپے تو اس کا ایڈوانس بنتا ہے. تو ہم اس پیسوں میں تو پلاٹ ہی دے رہے ہیں آپ کو. تو سرور بھائی آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے درمیان اور بھی بڑی اہم شخصیات ہیں. آج بہت کچھ ہونے والا ہے یہاں پر، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور وقفے سے ہمیں جوائن کیا ہے ملک پاکستان میں پروردگار نے بڑی عزت دی ہے ان کو،
سرمایہ ملت اہل سنت ہیں اور ہمیں مسلسل آج چھٹی سحری میں ہمارے ساتھ اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی عزتوں سے پروردگار نے ان کو نوازا ہے. میری مراد ہے جناب علامہ شوکت سیالوی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے. آج ہم نے دیکھا آپ کو صحیح ٹائم پہ بٹھا دیا. ہمیشہ آپ ناراض ہوتے ہیں. ناظرین کرام ان کے ساتھ ہی سرمایہ ملت جعفریہ پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. ذکر آل محمد کرتے ہیں اور دنیا میں نام کماتے ہیں. اعزاز کی بات ہوتی ہے. ذکر رسول اللہ کر کے جو عزتیں ملتی ہیں وہ عزتیں ہی لاجواب ہوتی ہیں. میری مراد ہے علامہ مولانا اطہر مشہدی صاحب سے. قبلہ السلام علیکم. قبلہ کیسے مزاج ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ مزاج الحمدللہ. ناظرین کرام وقفے پہ جانے سے پہلے سرور بھائی سے ہم بات کر رہے تھے. سرور بھائی جی وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا بات کو اپنی کہ یہ جو دیہاڑی پیشہ رکشہ ڈرائیور جو ہیں نہیں لے پاتے گھر. عموماً یہاں تک کہ جو 60 گز کا بھی گھر ہوگا نا اس کا بھی ایڈوانس کم سے کم 1 لاکھ روپے تو ہوگا. جی بالکل. اور وہ بھی لوگ ایک یکمشت دے ہی نہیں سکتے. ادھار پکڑ لیا پھر رہنے کے بعد اور پریشانیوں میں آ جاتے ہیں. صحیح. تو ان کے لیے آپ نے یہ سوچ رکھی ہے, ذرا ناظرین کو بتائیں. اور لائیو کال آپ کر سکتے ہیں. جب وقفے پہ ہوتے ہیں تو کال نہیں لگتی, جب ہم آن ایئر آتے ہیں جب ہی کال لیں گے آپ کی. ناظرین کرام اب آپ کال کر سکتے ہیں, سوال جواب کر سکتے ہیں. جی سرور بھائی. کرائے کی جو آپ نے بات کی تو جو کم آمدن والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ 3 ٹائم کی جگہ دو وقت کی روٹی کھا لیں گے, 1 وقت کی کھا لیں گے, لیکن پہلی تاریخ کو کرایہ دار کھڑا ہوگا. بالکل ایسا ہی. تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ بھائی مکان جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنا ہو جائے. یہ ان کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. کم سے کم بھی اگر آج شہر کے اندر 2 کمرے کا مکان آپ لیں تو 20 سے 25 ہزار روپے اس کا کرایہ ہے. تو ہم نے تو اپارچونیٹی دی ہے کہ آپ جو ہے 10,000 روپے جو ہے وہ منتھلی آسان اقساط پہ بھی لے سکتے ہیں, کچھ ایڈوانس دے کے بھی لے سکتے ہیں. جو کیٹیگری میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 80 اسکوائر یارڈ کا قبلہ بھی جانتے ہیں. قبلہ ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہیں اور ماشاءاللہ بڑی شفقت رکھتے ہیں بن احسان کے ساتھ. بڑا ماشاءاللہ ان کو بھی آپ کو بھی سب ان کے بارے میں معلوم ہے اور کیونکہ پوری نالج رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے 80 اسکوائر یارڈز کا پلاٹ ایڈوانس کے ساتھ آسان اقساط میں بھی دستیاب ہے, کیش میں لینا چاہے وہ بھی دستیاب ہے. ہم نے 120 اسکوائر یارڈز ہی اپنی تھیم رکھی تھی, لیکن جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ جو آج کل کے حالات کے حساب سے پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تو یہ طے پایا کہ ہم 80 اسکوائر یارڈز کا بھی پلاٹ رکھیں اور ریٹ بھی کم کریں. یعنی 3000 روپیز اسکوائر یارڈ روپیز جو ہے وہ پلاٹ ہوگا تو آپ اس کو 80 اسکوائر یارڈز بنتا ہے 2,40,000. یعنی 3000 اسکوائر یارڈ ملٹیپلائی بائی 80 کرے تو 2,40,000. اسی طرح اگر کوئی 120 لینا چاہے, 200 لینا چاہے, 240 لینا چاہے, اسی طرح ہم نے 3000 روپیز اسکوائر یارڈ کا رکھا ہے. ہم نے لاسٹ ویک ایک افتتاح کیا ایک دفتر کا, کسی نے ڈیلرشپ مانگی ہم سے. علاقہ بھی بتا دوں, عائشہ باوانی اسکول کے سامنے ایک دادا بھائی سینٹر موجود ایک بلڈنگ, وہاں پر ڈیلرشپ دی. تو کافی شخصیات آئی تھی, ان کو مدعو کیا تھا انہوں نے. اس میں سے ایک صاحب آئے, 2 صاحبان نے اسپیچ میں کہا. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میں برابر سے موٹر سائیکل کے شو روم سے آ رہا ہوں اور یہ میرے پاس پمفلیٹ ہے, 2,45,000 روپے کی موٹر سائیکل ہے, صرف موٹر سائیکل, اور آپ 240 کا پلاٹ دے رہے ہیں. ایک صاحب آئے, انہوں نے اسپیچ کے کہا کہ بھئی میں نے تو ان سے کہا تھا, ان کا نام منصور صاحب تھے جو ڈیلرشپ جنہوں نے لی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کلفٹن میں میرا پروجیکٹ ہے, اس پہ آپ کام کریں. آپ یہاں آ گئے تو یہاں کے تو مجھے ایسا لگا وہاں کلفٹن میں تو 10 لاکھ روپے گز زمین ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہاں تو 10 لاکھ روپے میں 4 پلاٹ لے سکتا ہوں. کیا بات. تو اسی وقت انہوں نے اسپیچ کے دوران اناؤنس کیا کہ 10 پلاٹ تو آپ میرے ہی کر دیں. کیا بات ہے. یعنی 24 لاکھ روپے اس کے لیے کچھ نہیں, 10 پلاٹ مل رہے ہیں. بولا وہاں تو 2.5 گز ملے گا. 10 لاکھ روپے گز اگر زمین ہے تو مجھے وہاں 2.5 گز ملتا ہے. تو بولا 10 پلاٹ تو آپ میرے ہی کر دیں. اسی طرح یعنی پرائز ایسے رکھا ہے کہ ہر ایک کو ڈائجسٹ ہو رہا ہے. تو ہم تو چیلنج بھی کرتے ہیں کہ یہ ریٹ تو پورے پاکستان میں آپ کو نہیں ملیں گے جس ریٹ میں ہم دے رہے ہیں. اور پھر وہ چیزیں ساتھ ہے جو پورے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ, تمام محکموں کی جو ہے NOCs کے ساتھ, اور پلس ڈیولپمنٹ کے ساتھ. یعنی ڈیولپمنٹ ہم کر رہے ہیں
ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट के पैसे हम देख अलॉट, रहे हैं पीछे ये स्क्रीन पे डेवलपमेंट भी चल देख रही रहे है। जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, इसमें आप ट्रक शॉप्स देख रहे हैं, हमारे गेट देख रहे हैं, ऑफिस देख रहे हैं। अभी तक हमने अलॉटीज से पैसे नहीं लिए, अच्छा अलॉटीज से पैसे नहीं लिए। हमने पहले भी उनसे कहा था कि ज़मीन आप लें, डेवलप हम करेंगे। क्या बात है, जबरदस्त। तो अब क्या है कि अब हम खुद देखेंगे। अब डेवलपमेंट के पैसे, अब भी हमने लेटर लास्ट वीक हमने शुरू किए लेटर देना कि हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करें, क्योंकि 2 से 4 माह के दौरान हम इसको पोजीशन देने जा रहे हैं। इंशाल्लाह उसमें भी हमने आसानी रखी है हालात को देखते हुए, कि कोई कहता है हमारे पास आके कि भाई इस वक्त हमारे पास नहीं है, हम 3 माह में देंगे, हम कहते हैं कोई बात नहीं। कोई कहता है आके हम 6 माह में देंगे, हम कहते हैं कोई बात नहीं। हमने ये चीज़ कहीं सख्ती नहीं रखी जो दूसरे करते हैं, हमने उसमें भी फैसिलिटीज़ दी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने डेवलपमेंट के चार्जेस नहीं दिए तो आपका प्लॉट कैंसिल, ये हमने कभी नहीं किया, ये हमने कभी नहीं किया, ना आगे इरादा रखते हैं। ज़रा हर शख्स की, अच्छा हमें देना है प्लॉट, हमें उसका आबाद करना है, हमारे जहनों में बहुत सारी चीज़ें हैं कि अल्लाह को भी खुश रखना है, हमने अपनी रेपुटेशन को भी बरकरार रखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह आपके चैनल के तवज्जुह से मैं लोगों से कहूँगा आएँ, हमारे दफ्तर में आके मिले, साइट पे जाके हमारे प्रोजेक्ट को देखें, साइट विजिट कीजिए। तो हमारे सामने है सारे, हम डॉक्यूमेंटेशन लोगों को दिखा देते हैं, हमारे नेट पे मौजूद है, एनओसी नंबर मौजूद है, उसमें भी देख सकते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंटेशन के इत्तेफाक से 3 प्रोजेक्ट हमारे हैं। 3 प्रोजेक्ट जो बिन एहसान मैंने अर्ज़ किया था, ग्रीन सिटी फ़ेज़ 1, ग्रीन सिटी और ग्रीन वैली, तीनों में जो हमारी गैस बिजली पानी की हमारे पास एनओसी है, और एनओसी डीसी और रेवेन्यू की भी हमारे, यानी पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ है। क्या बात है। नाज़रीन किराम, आप सुन रहे हैं सरोवर भाई की बात को, तो देर क्यों कर रहे हैं, लाइव कॉल कीजिए और शामिल हो जाइए। आप भी अपना घर लीजिए, किराए के घर से जान छुड़ाइए। यूसुफ भाई, अभी दौरान ब्रेक आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के हालात को देखते हुए सरवर भाई ने ये सोचा, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये तो 120 गज से नीचे आने का सोचा ही नहीं था इन्होंने, लेकिन जो पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत को देखा इन्होंने, तो इन्होंने 80 गज का इंतखाब किया, और उसकी बड़ी माकूल रकम है 240, अगर मैं गलत नहीं, यही रकम है उसकी। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में, पाकिस्तान के हालात को देखते हुए? अगर आपका जज्बा पाकिस्तानी है तो बिन एहसान बिल्डर्स भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम हुब्बुल वतनी का माइक दीजिए। मैं इनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। यूसुफ भाई, आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? ड्रॉप हो गई जी। यूसुफ भाई, तो जिस तरीके से ये माशाल्लाह अपने काम में लगे हुए, ये इबादत भी है, जिस तरह से इंसान की जो ना बात से जो ना अंदाज़ा भी होता है, इबादत भी कर रहे हैं और बिज़नेस भी है, ये इस चीज़ के लिए कोई मना नहीं है। और इस वक्त जो पाकिस्तान के जो हालात जो मैं देख रहा हूँ, अल्लामा साहब भी माशाल्लाह हम इल्म वाले बैठे हुए हैं, जिस तरीके से जो आज मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग, चाहे उनका किसी से भी लिंक है, लेकिन बात करता हूँ पाकिस्तान की मैं, तो मुझे जो नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ एक कुदरत, अल्लाह भी हमसे नाराज़ है। जी यूसुफ भाई, यहाँ पर एक कॉलर है, कॉलर ले लेते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी औरंगी टाउन से बात कर रहा हूँ भाई, औरंगी टाउन 10 नंबर से शाहिद। जी शाहिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। ट्रांसमिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी ट्रांसमिशन माशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है सर। और जो बात कर रहे हैं, ये प्लाट के बारे में ये पूछना था कि ये जैसे आपने बताया था कल भी कि आप गरीबों की जितनी हैसियत हो उस तरह से आप दे देते हैं, तो हम तो खुद किराए पे रहते हैं ना, एक कमरे के मकान में। जी जी। तो बिन एहसान के मालिक जो आए हुए भाई आपके, तो ये गरीब कर सकते हैं सर? अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लेंगे तो आपको बेहतर सुन सकेंगे हम लोग। जी मैं वॉल्यूम कम कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपकी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी है, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे थे कि सरकार ये बता दीजिए कि जो हम गरीब लोग हैं, एक कमरे के किराए पे रहते हैं, तो हमारे लिए कुछ और मजीद रियायत हो? इससे कम रियायत आप क्या लेंगे सर भाई? उन्होंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि जब इनसे डीलरशिप किसी ने ली, तो बंदा है उसने बोला कि 2,25,000 की बाइक है, तो आप मोटरसाइकिल की कीमत में अपना प्लॉट ले रहे हैं, तो इससे ज़्यादा
नहीं 2,40,000 रुपीस अगर यकमुश्त नहीं दे सकते तो उसमें आसान एक साथ में आसानी भी कर दी ना उन्होंने कि आप 3 महीने में, 2 महीने में, नहीं एक साल में अच्छा, एक साल तक भी कर एक सकते हैं। साल में दे, उसमें कुछ एडवांस होता है, बुकिंग एलोकेशन कंफर्मेशन, अच्छा तो थोड़ी सी अमाउंट 240 से बढ़ जाती है और उसमें यह है कि वो आसान एक साथ में दे, माहाना हार्डली 10,000 रुपये बनती है। और क्या चाहिए आपको, इतना तो घर का किराया भी नहीं है। घर का किराया अगर 2 कमरों का लेने जाए तो 25,000 से 20,000 तक तो किराया है जी। यूसुफ भाई बात कंटिन्यू कीजिए। बहरहाल बात ये है कि बस अल्लाह ताला से मैं तो ज़ाती तौर पे मैं माफ़ी भी अल्लाह से मैं मांगता हूँ। मैं कहता हूँ अपने अपने हिस्से की हमें अल्लाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आगे अनाज का भी बड़ा मसला है। आगे चल के जो मैं देखता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर हो सकता है कि आगे 300 रुपये किलो भी जो ना आटा ना मिले। उसकी वजह अल्लाह अकबर जी। यूसुफ मैं भाई अल्लाह से कॉलर है माफ़ी हमारे मांगता साथ, हूँ। आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? आवाज़ बहुत, आपका मसला शो अच्छा लगा हमें आपका मसला शो अच्छा लग रहा है और हमें आना चाह रहे हैं हमारा। जी एमसीआर में आप अपना नंबर लिखवा दीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मदद करेंगे जी। यूसुफ भाई बहरहाल बीच में टोक आ जाती तो फिर वो बात का मज़ा नहीं आता। वो यूसुफ लय भाई जो ना वो टूट होता जाती यह है कि हमारे लिए कॉलर जो है वो एक बड़े कीमती नहीं, बिल्कुल कॉलर क्योंकि की कॉलर है। से पता चलता है कॉलर- कि आपसे लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं। कॉलर से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी जो ना मतलब है कि अल्लाह ताला से भी मांगने का जहन रखें। खाली जो ना आप दूसरों से मांगने का दिमाग ना बनाएं। अल्लाह से भी मांगने का जहन रखें कि अल्लाह मुझे दे, जैसी ये आपकी अच्छी बात नीयत है वैसे आपके ये मामला अच्छी बात है। आप ये ना ध्यान में रखें कि मुझे जो ना वहाँ से फोकट में चीज़ मिल जाएगी। आप कोशिश करें कमाना सीखें। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ, जब कमाने वाला शख्स है वो हमेशा कामयाब बिल्कुल हो यूसुफ भाई, जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और यूसुफ भाई हमेशा बात ही हक की करते हैं और क्यों ना करें, क्योंकि इनका नाम ही यूसुफ पाकिस्तानी है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? ऑडियो में शायद जी। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, हम आपको बेहतर सुन सकेंगे, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं जी। कौन, कराची से कौन भाई बात कर रहे हैं? मैं सर कराची से बात कर रहा हूँ। मैं कराची से बात कर रहा हूँ मैं। जी जी वसीम बोलिए, क्या कहना चाहेंगे ट्रांसलेशन के हवाले से? सर मैं बोला शो में आना चाह रहे हैं आप ना। आपका मसला शो अच्छा लगा। मैं भाई नारखान पढ़ेंगे, नारखान के लिए। जी जी ज़रूर, आप नात पढ़ने के लिए आइएगा, आपको ज़रूर हम मदद करेंगे। आपका नंबर हमने नोट कर लिया है। हमारे दरमियान नाज़रीन किराम एक और शख्सियत हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। परवरदिगार ने इनको भी बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इनके जो उस्ताद हैं वो वालिद गिरामी हैं। उनके वालिद साहब ही उनके उस्ताद हैं। हमारे दरमियान है मोहसिन सरवर। मोहसिन भाई उस दिन आपसे बात नहीं हो सकी थी जी जी और स्पोर्ट्स से आपका ताल्लुक़ है जी। और टेबल टेनिस जो कि पाकिस्तान में कम देखा जाता है या जी, जी। इसका रुझान इतना नहीं है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। बेसिकली बात ये है कि हम ग्रास रूट लेवल से काम करना चाहते हैं, जिस तरह पहले के पीरियड में हुआ और अभी जिस तरह चल रहा है कि अभी जिस तरह माशी तौर पे हर जगह से थोड़ा सा डाउन चल रहा है, इस तरह हमें स्पॉन्सर्स भी नहीं मिल रहे, इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा। तो इस वजह से बच्चों का रुझान, पेरेंट्स का रुझान ज़रा कम है। साथ में ये है कि डिपार्टमेंट्स भी कम है कि पहले तो ये था कि नेशनल बैंक हुआ करता था, एलाइड बैंक हुआ करता बिल्कुल था, ऐसा ही है। एमसीबी हुआ करता था। अब सारे बैंक्स जो है वो प्राइवेटाइजेशन पर हो गए, उन्होंने स्पोर्ट्स कोटा ही ख़त्म कर दिया। तो पेरेंट्स का भी रुझान इस तरफ थोड़ा सा कम है। कैसे होगा मोहसिन भाई, जब गुर्बत होगी, बंदा चाहता है कि जो मैं बच्चों को एक टेबल वो टेनिस लेके दूंगा उसका घर में आटा आ जाए, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ ऐसा है? नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि चीज़ें अब काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। जिस तरह अभी आज डॉलर का खेल रेट मुतासिर हुई है इससे। एग्जैक्टली जिस तरह डॉलर का रेट ऊपर गया है, इसी तरह हमारी जो इक्विपमेंट्स है उसके रेट्स भी ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली तो इस तरह पेरेंट्स को भी बहुत परेशानी होती है और हम फेडरेशन के थ्रू लेवल पर, हम गवर्नमेंट लेवल पर काम करें ताकि हमें कम चीपर से चीपर रेट्स मिल सके। तो अभी आपने बताया था कि वापटा की तरफ से आप, जी 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 वापटा ने मैं आपको- वापडा की तरफ से बेसिकली खेलता भी हूँ, साथ में मैं क्लब्स में ट्रेनिंग भी करवाता हूँ अपने बच्चों को। अच्छा और मेरे बच्चे जो है माशाल्लाह वो सिंध लेवल और कराची चैंपियन है इस वक्त, और नेशनल चैंपियनशिप रिप्रेजेंट भी यानी करी कि है वालिद उन्होंने साहब तो चैंपियन हैं ही, लेकिन आप चाहते हैं कि कराची के और लोग भी चैंपियन जी हो। जी जी जी, Yes, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने ये चाहते ये हैं। दूसरी मर्तबा शो में आए हैं, जी जी लेकिन एक चीज़ इन्होंने आपसे छुपाई है।
वो क्या चीज़ है, वो कोई बताइए और भी हमें। घर में मौजूद है जो नेशनल चैंपियन रह चुकी है? अच्छा, घर में कोई और भी है? जी, मेरी वाइफ 3 टाइम अरे नेशनल क्या चैंपियन बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, गोल्ड मेडलिस्ट है वर्ल्ड चैंपियनशिप की। क्या बात है, पाकिस्तान से? ये डर रहे हैं कि पाकिस्तान कल से आप उनको कहीं चैनल पे ना बुला दें। मैं तो कहने वाला था ये बात तो मैं करने वाला था, अगर क्योंकि आपका घराना जो है वो ढका छुपा नहीं है, जी जी आए तो अच्छा है, अगर आ जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, दोनों को भी ढाके अगर बात की जाए तो। नहीं। लेकिन मैं तो भाभी आपसे कहूँगा ये किसी दिन अगर आप शो देख रही होंगी तो मैं तो आपको दावत देता हूँ, इन दोनों की मुशावरत के बगैर ही मैं आपको दावत देता हूँ, आप तशरीफ लाइएगा। जी मोहसिन भाई। जी, तो बस ये कि बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल चैंपियनशिप में और दूसरे क्लब्स में मैं इस तरह ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, उनको आगे फ़ायदा है उससे, क्योंकि जब स्कूल लेवल पर बच्चा जब खेलता है, जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसको वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। इसी तरह कॉलेज लेवल का बच्चा खेलता है, वो जब पार्टिसिपेट करता है स्पोर्ट्स में तो उसको यूनिवर्सिटी लेवल पर स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये पेरेंट्स के लिए भी सपोर्टिव है। बिल्कुल, आप समझे है ना, तो ये पेरेंट्स के लिए भी सपोर्टिव है, जिस वजह से उनके सर्टिफिकेट्स की वजह से उनको आगे इजीली एडमिशन्स मिल जाते हैं। और ये है कि फिर ये है कि अगर नेशनल लेवल पे अच्छा रिप्रेजेंट कर लेते हो तो डिपार्टमेंट, कुछ जो डिपार्टमेंट्स बचे हुए हैं वो हायरिंग कर लेते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टेबल टेनिस से जो आपका रुझान और जो मोहब्बत हुई है जी जी वो कुछ रिश्ते को लेकर तो नहीं है? भाभी हमारी जी। टेबल से मुंसलिक थी, तो शायद इसलिए आपने उनको जी, 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 इस जी। खेल को भी सिलेक्ट किया। आपने डाकखाना सही मिलाया। ये खेल भी आपको पसंद आया और खेलने वाले भी पसंद आएंगे आपको। ये खेल भाई से बरकत बना इसी जिंदगी में। अगर देखिए मैं सही पहुंचा, नहीं आप बिल्कुल सही। देखिए सर भी हमारी जान है और इस जी, फ्लोर की आन है, ये बहुत मोहब्बत करते हैं। और सरवर भाई के बारे में मैं क्या आपको बताऊं, मैं अलावा साहब की तरफ जाता हूं इससे कबल कि सरवर भाई की तरफ जाएं। अलावा साहब, आपका तो ताल्लुक इनसे कई दिहाइयों से है, ठीक है, और सरवर भाई का नाम ढका छुपा नहीं है, जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कुछ ऐसी बातें भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इनको देख रहे हैं कि अभी ये जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, सरपरस्ती कर रहे हैं यूसुफ भाई, बेनसान बिल्डर्स और डेवलपर्स की है। लेकिन उससे बड़ी एक ये शख्सियत वो ये है कि इंसानियत का दर्द इनके दिल में जो है, किसी हॉस्पिटल की बात हो, किसी एनजीओ की बात हो, तो उसमें सरवर भाई सहरे फहरिस्त। अलामा साहब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या कहेंगे आप? दुरुस्त फरमाया आपने। सरवर भाई से करीबन कोई कुछ नहीं तो 38 बरस से मैं देख रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 38 बरस में आपको एक नफीस इंसान की हैसियत से देख रहा हूँ। दर्दमंद दिल रखते हैं, मेहनत इनका शियार, और शायद ही कुछ वक्त हो जो ये घर में देते हो, वरना मैं देखता हूँ हॉस्पिटल नहीं देते ये। ऐसे ही। और एक बात ये है हम इनकी, सबका है। अलावा साहब खता हम कलामी भी की घर बात है को चाहता नहीं हूँ, दे पाते। आप तो इनको 38 साल से जानते हैं ना, लेकिन मैं इनको महीने से जानता हूँ। लेकिन आप यकीन कीजिए कि 38 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा हो गया है इनके साथ रह के ना, क्योंकि इंसान वही होता है जो किसी की ये बात भी को एक समझ ले। ये भी ये एक कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ ना वो करो, लेकिन जो ये कहते हैं वो जायज़ होता है और सही होता है। मज़े की बात तो ये है, बात ये है ये बेटे, इनकी खासियत है। ये एक हर अच्छे इंसान की खुसूसियत होती है जी जी, कि जो उससे अटैच हो वो समझता है मैं उसके करीब। बिल्कुल ऐसा ही ये है, एक अच्छे इंसान की खुसूसियत। बिल्कुल ऐसी है। अलामा साहब हमारे दरमियान आप तशरीफ़ लाए, हम आपसे बात करेंगे क्योंकि अभी सेगमेंट हमारा चेंज होगा जिसमें उलमा इकराम और आपकी लाइव कॉल होगी। लेकिन हमारे दरमियान काफ़ी देर से भाई तशरीफ़ फरमा हैं जिनकी एक एनजीओ है और चेयरमैन है जमीला बेगम फाउंडेशन की। और सर मैं आपकी तरफ आऊँ, अदरीस भाई मुझे ये बताइएगा कि अभी देख रहे हैं कितनी खूबसूरत बात चल रही है कि बाप भी है, बेटा भी है, और यूसुफ भाई के भी बेटे, उनके जो उस्ताद हैं वो यूसुफ भाई हैं, और इनके जो उस्ताद हैं वालिद साहब तो है, लेकिन बेगम का भी कहीं हाथ है टेबल टेनिस में। यहाँ दो उस्ताद हैं इनके, ठीक है। तो चेयरमैन हैं आप जमीला बेगम, मुझे बताइए आपकी ये कौन है जो आपने इस नाम का इंतखाब किया? सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने इस प्रोग्राम में हमें बुलाया, मौका दिया। जमीला जो है मेरी वालदा मोहतरमा है। यकीनन मैं
जी मैं आपके चैनल के थ्रू सबको बताता चलूँ नाजरीन को कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से जो सोशल वर्क कर रहा हूँ। 2012 से मैं शाह लतीफ़ फलाई वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफार्म से हम काम करते थे, लेकिन 2018 में मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, तो मैंने अपने वालदा मोहतरमा के नाम से जमीला बेगम फाउंडेशन जो हमारा रजिस्टर्ड अदारा है अल्हम्दुलिल्लाह वो रजिस्टर्ड कराया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में स्पेशली सूबा सिंध में काम करते हैं। और जैसे कि मैं कल भी देख रहा था ये अपना पाकिस्तानी साहब के आंसू गिर रहे थे, आपका प्रोग्राम मैंने कल भी देखा था। तो आप यकीन करें कि मैं ये जो हालिया, वैसे तो हम मुख्तलिफ़ शोबों में काम करते हैं, व्हील चेयर ट्राइसाइकिल के हवाले से, मरीज़ों के हवाले से काफ़ी शोबों में काम करते हैं। पानी के जो प्लांट है, जो डेज़र्ट इलाके हैं, काछो जो कि पाकिस्तान का काफ़ी डेज़र्ट इलाका है, दादू में एक, तो वहाँ पे हम पानी के बड़े प्रोजेक्ट लगाते हैं। और लेकिन यूसुफ भाई ने जो कल इसके आंसू बहे, यकीन करो सही सच आपको बताऊं कि मैं घर पे बैठा हुआ टीवी के आगे मेरे भी आंसू आ गए, क्योंकि हालिया जो ये बारिशें थी, जो ये सैलाब था बलूचिस्तान और सिंध की, जो मैंने बेबसी लोगों की देखी, आप यकीन करें कि कोई ऐसा दिन नहीं था। मैं उस दिनों में 2.5-3 माह दादू के साइड पे आपने देखा होगा जिनके घरों में छतों तक पानी था, तो ये वहाँ पे मौजूद रहा, बदीन, नवाब शाह और ये पूरी पट्टी जो है घरों डूबे हुए थे। तो यकीन करें कि लोगों की बेबसी मैंने वहाँ पे जो देखी, और मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी दर्द दिल रखने वाला इंसान होगा तो वो उसके आंसू ज़रूर वो जब वहाँ पे जाके जो पोजीशन देखी होगी। टीवियों पर लोग रो रहे थे, हम तो उधर मौके पे मौजूद थे, तो लेकिन वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे ने काफ़ी ज़्यादा काम किया, बहुत से फलाई अदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया। लेकिन मैं इससे आपके चैनल के थ्रू अपनी आवाज़ आला ईवानों में बैठे हुए वो अपने जो हमारे हुक्मरान हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है, ये ज़ाहिर है कि देखें उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो उनको बुनियादी हकूक़ जो पहुँचाएँ। लेकिन आप यकीन करें कि 2.5-3 माह के अंदर जब लोग मर रहे थे भूख के मारे, प्यास के मारे, लेकिन वहाँ पे मैंने यकीन करें कि सिंध गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी वहाँ पे उनका लोकल MNA MPA मैंने कम से कम वहाँ पे कोई भी नहीं देखा। अदरीस भाई आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जी खालिसन सिंध की आवाम के लिए जी कुछ ऐलान किया था जी और आपका ताल्लुक सिंध मटीरियल से है जी, तो मैं चाहूँगा कि आपको वो ऐलान भी बताया जाए, लेकिन वक्त हुआ चाहता है नाज़रीन किराम एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम वफ़े से आ चुके हैं वापस हम लोग, और इदरीस भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं जो सिंध के बारे में बता रहे थे। बड़ा नुकसान हुआ है, तबाही बर्बादी, लेकिन कराची से तो सर कंटेनर भर भर के गए राशनों के, वो कहाँ गए? आप कह रहे हैं वहाँ कुछ पहुँचा ही नहीं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने पहले भी ये बताया कि NGO की जानिब से काफ़ी बड़े बड़े इदारे और छोटे इदारों ने भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे काम किया, लेकिन हुकूमती सतह पे वहाँ पे मैंने देखा कि कोई मदद नहीं की गई। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी तक जैसे कि यहाँ पे ज़ाहिर है कि ये जो प्रोग्राम में सरवर भाई मौजूद हैं और घरों की बात हो रही है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर डिस्ट्रिक्ट बदीन की साइड से हम शुरू हो जाएं, सांगड़, नवाबशाह, सखर से घूमते हुए दादू तक आ जाए, ख़ास तौर पे केनशा सिटी जो आपको पता है दादू का मेहर जोही, ये पूरे तहसील जो थे वो मुकम्मल तौर पे डूब गए थे। और अभी मेरा तकरीबन जो एक मंथ में 2 से 3 बार इंटीरियर जाना होता है सोशल वर्क के हिसाब से, क्योंकि हम शुरू से लेके वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप यकीन करें कि इस टाइम भी वहाँ पे ये कंडीशन है कि हज़ारों की तादाद, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग बेयारो मददगार हैं, बग़ैर छत के बैठे हुए हैं। और अभी तक भी ऐसी कुछ विलेजेस हैं जिसमें 3 से 4 फुट पानी है, अभी तक भी। ये 8वां महीना 9वां
महीना चल रहा है और ऊपर से दोबारा बारिशों की तैयारी है। लेकिन आप यकीन करें कि अभी जो शगाफ पड़े थे, मैं आपको आप दोस्तों को बताता चलूं कि वो वहाँ पे जो शगाफ पड़े थे ना, नाज़रीन को ये बताऊं कि अभी तक वो शगाफ बंद नहीं किए गए। अभी देखो बलूचिस्तान में बारिश हुई है कल और बारिशों का सीज़न आ चुका है, लेकिन जो पिछली तबाही हुई थी जो कि जिसमें केनशा जो कि एक तहसील है, सिटी हेड क्वार्टर है, जिसकी तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा आबादी है। आप यकीन करें कि हम पाकिस्तान आर्मी के बोटों पे जाके लोगों को रेस्क्यू करते थे। उनके पकाने का कोई सिस्टम नहीं था, हम पका हुआ खाना, राशन, पानी की वजह, क्योंकि हैंड पंप लगे हुए थे, हैंड पंप उसमें डूब गए। पानी के लिए आप यकीन करें कि हमारी माएँ बहनें एक 6 लीटर की बोतल के लिए परेशान थी जब हम वहाँ पे जाते थे, कि ये कंडीशन थी कि मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। सरवर भाई ऐसा है वहाँ पर जो भाई बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। थोड़ा सा बात को मैं बढ़ाते हुए ये बोलूँगा, उस दौरान जो ना मैं मीडिया में मतलब टीवी बहुत देखता था, मैं उन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो मैंने कहा ना कि ये जो बारिशें, अल्लाह की नाराज़गियाँ, फिर हमारे अमाल, ये महंगाई, ये बेरोज़गारियाँ, ये सब वही है ये। लेकिन उसके बावजूद हम लोग अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सिर्फ ये समझते हैं कि उसको अज़ाब है, उसको तकलीफ़ है, मुझे नहीं है। जब इंसान के अंदर एहसास मरता है तो फिर वो मुर्दा है। सर यहाँ तो इंसानियत की बात हम करते हैं, लेकिन हुक्मरान जो हैं, हम क्या कह सकते हैं, हमेशा अफवाज पाकिस्तान ही खड़ी होती है हम बेबस लोगों के लिए। इदारे क्या कर रहे होते हैं, कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल अपना पाकिस्तानी साहब ने ये बिल्कुल सही कहा, ये ज़रूर है, लेकिन देखें जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। मैं आपको बताता चलूँ कि हम वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट बदीन का एक ज़मींदार हूँ। अब आपको बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट बदीन में एक प्राण और एक MN अपना LBOD है, जो कि पानी जो बारिशों का और ये निकालने के जो रास्ते हैं उस पर कब्ज़े कर लिए गए हैं, उन पर पेट्रोल पंप बने हुए हैं। अब ज़ाहिर है कि जब पानी के एक कुदरती जो रास्ते थे जहाँ से कुदरती निकल के पानी जाके समुंदर में दाखिल होता था, अगर उस पर आप उस पर कब्ज़े कर लिए जाएंगे, उस पर ज़ाहिर है कि प्लाटिंग कर दी जाएगी, उस पर आप पंप बना देंगे, तो कुदरती रास्ते जब बंद होंगे, जो कि एक नेचुरली रास्ते थे, वो बंद कर दिए गए हैं। इसी वजह से अब डिस्ट्रिक्ट बदीन का जो झुड्डो शहर है, आपने मीडिया पर देखा होगा, झुड्डो शहर में तकरीबन घरों में 7-7, 8-8 फुट पानी था। वजह सिर्फ यही थी कि ऊपर से जो पानी आया, जो MNV ड्रम था, जो उनका LBOD ड्रम और प्राण जो उसकी जो कुदरती एक रास्ता था पानी का गुजरने का, उस पे लोगों ने कब्जे कर लिए। बड़े लोग जो हमारे हैं, हमारे जो ज़ाहिर के जो कि इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे कब्जे कर लिए और वो पानी का जब रास्ता बंद हुआ तो ये शहर जो डूबे हैं। अब केनशा शहर की मैं बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट दादू की, वो क्यों डूबा? अब ज़ाहिर है कि उसमें इसी वजह से कि जिस 28 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ कि हम वहाँ पे मौजूद थे। केनशा सिटी में अभी जो पानी दाखिल नहीं हुआ था। आप यकीन करें कि जो 2010 में सैलाब आया था और जहाँ से वो गुज़र के उसने इस केनशा सिटी को डुबोया था, वो 10 साल के बाद मशीनरी आई थी और उसको बंद कर रही थी। दिनेश भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पूरा सिंध डूब गया था। अलामा साहब तो वहाँ पर गए थे, आपने तो वहाँ पर राशन तकसीम किए, कोई सोसाइटी भी वहाँ पर मेरे ख्याल से आपने घर भी दिए वहाँ पर। देखिए आप सब, बात ये है, हमारे यहाँ दिखाई देने वाले जो हाकिम, ये बज़ाहिर बहुत बौने हैं और जिस मसनद पे बैठे हैं वो बड़ी, बेशक ऐसा ही। तो बड़ी मसनद पे अगर कोई बौना बैठ जाए, खूबसूरत बात कही आपने, तो उसकी सोच भी इतनी महदूद होती है, कौल व फेल यकीनन उसका महदूद हो जाएगा और महदूद हो जाएगा। यानी ये तो आपने बात की है मज़ाफ़ात की, सिंध के भी मज़ाफ़ात। मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, खैरपुर शहर की बात कर रहा हूँ, जहाँ के अक्सरियत जो है वो वज़राए आला वहीं पड़ी। उन मरकज़ी शाहराहों पर और मरकज़ी घरों पर 8-8 फीट मैंने खुद पानी देखा है, पूरे पूरे महल्ले तबाह हो चुके। अल्लाह। कोडीजी मैंने देखा कि कोडीजी के घर की छतें डूबी हुई और सबब यही है, जैसे अभी बरादर ने कहा, कि वहाँ वसान है। उन्होंने अपनी फसल को और अपने महलों को महफूज रखने के लिए बंद तामीर। अलामा साहब यहीं से कंटिन्यू जब अफवाज पाकिस्तान पहुंची, कॉलर है हमारे साथ, एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शाजिया बात कर रही हूँ।
جی شادیہ میری ملیے بہن، سے جی میری بہن کیا کہنا چاہیں گی؟ جی یہ بن احسان والے جو ہیں یہ راشن بانٹ رہے ہیں، وہ پلاٹ بانٹ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ راشن بانٹیں پہلے، کیونکہ اتنی غربت ہے، لوگ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو ان کو جی علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، تو وہاں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے 8 فٹ دیکھا، پانی، 8 فٹ پانی، اور تو لوگ کوٹ ڈی جی کیسے میں تو سروائیو میں کر نے رہے تھے یہ وہاں پر؟ دیکھا کہ گھر کی چھت ڈوبی ہوئی ہیں، یعنی گھر مسمار ہو چکے، برباد ہو گئے۔ یہی کیفیت میں نے نواب شاہ میں دیکھی ہے، اللہ اکبر۔ یہی میں نے سکرنڈ میں دیکھی ہے، اور بہت جگہ دیکھی ہے۔ وہاں سے کئی افراد کو لا کے کراچی میں 63 ٹاؤن کے ساتھ آگے جا کے 1800 خاندان، 1800 خاندان کی بات کرو، گھر کی نہیں، 1800 خاندان کی؟ ٹینٹ، ایک خاندان کو ایک ٹینٹ، وہ پوری ایک بستی بسائی ہے۔ اچھا، ختیجہ طاہرہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام، ختیجہ طاہرہ، اور اس میں یہ جو ہمارے برادر بیٹھے ہیں، ان کے جو کزن ہیں، ان کا بہت بھانجے، اچھا بچہ ہے، بھانجے، عسکری دیوجانی بھانجا ہے ان کا، اس نے کافی میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا۔ اور جیسے ابھی بہن نے کہا راشن کے لیے، تو دیکھیے جے ڈی سی اس وقت 20 لاکھ راشن بانٹ رہے ہیں، جو ہماری استطاعت ہے اب تک ہم بھی تقریباً 49-50 راشن بانٹ چکے ہیں۔ تو ہر شخص کام تو کر رہا ہے، یہ کام فرد نہیں کر سکتا، این جی اوز نہیں کر سکتے، یہ ریاست کا ریاست کا کام ہے۔ ریاست پہ بیٹھنے والے، دکھائی دینے والے جتنے حاکم ہیں وہ سب احمق ہیں، اور فقط اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے مخلص ہیں۔ یہ ہے اس ملک کا المیہ۔ بالکل علامہ صاحب، شوکت حسین سیالی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ ریاست کی بات ہو رہی ہے، ریاست مدینہ کے دعوے کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ریاست مدینہ کیا؟ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فاطمہ بات کر رہی ہوں گلشن سے۔ میرے شوہر نا 3-4 مہینے سے بیکار بیٹھے، ان کا کام دھندہ نہیں ہے اور بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ان کو کام کرنے کی توفیق عطا کرے، ان کو اچھی جاب ملے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ جی علامہ صاحب، ریاست مدینہ کے ہم دعوے کرتے تھے کہ ہم نیا پاکستان بنا دیں گے، کیا نیا پاکستان بن سکا؟ تھوڑا حدیث کی روشنی میں بتائیے گا کہ حاکم پہ کیا ہے اپنی رائے کے لیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ابرار بھائی، بہت شکریہ۔ کل ہم نے اپنے حاضرین و ناظرین سے وعدہ کیا تھا کہ ماں کی شان کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ماں کی شان کے حوالے سے کچھ بات کر کے پھر آخر میں ہم ریاست مدینہ پر آ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی جی بالکل بالکل۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پوجو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بے شک۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کی والدہ موجود ہے؟ تو سوال کرنے والے نے عرض کی کہ ہاں میری ماں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ گھر جائیں، اس کی خدمت کریں، اور انہی کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کی روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں داخل ہوئے تو کلام الرحمن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ حارث بن نعمان ہے۔ اب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ حارث بن نعمان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ کیسے ملا کہ وہ جنت کے اندر کلام الرحمن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح مقدمہ فتح الباری کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ موجود ہے۔ بچپن میں آپ
की आंखों की रोशनी चली गई और आपकी वालदा बड़ी फ़िक्रमंद रहती और वालदा उनके लिए हर वक्त दुआ करती थी। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हालत ख्वाब के अंदर दीदार हुआ और आपने फरमाया कि आपकी दुआ अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल कर ली और आपके बेटे हज़रत इमाम बुखारी की आंखें रोशन हो चुकी। जब सुबह उठी तो बेटे की आंखें रोशन हो चुकी। तो इसी तरह हज़रत बायज़ीद बिस्तामी बहुत बड़ा नाम है रूहानियत का और तसव्वुफ़ की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। आपने जहाँ रियाज़त की, मुजाहिदात किए, तबलीग की, सदका खैरात किया, आप ख़ुद फरमाते हैं कि एक रात मैं अपने घर में सो रहा था तो वालदा साहिबा ने पानी मांगा। मैं उठा, घर के मटके में देखा तो पानी नहीं था। कूज़ा लिया, जाकर पानी के चश्मे से पानी भर के घर पहुंचा और प्याला भरा माँ के सरहाने पहुंचा तो माँ की आंख लग चुकी थी। तो मैंने माँ को जगाना मुनासिब नहीं समझा। देखें ये अदब होता था। और आप आज का दौर और आज का मुआशरा ये भी आप देखें, ये इसलिए मैं अपने हाज़रीन के आगे ये सारी चीज़ें रख रहा हूँ, फिर आखिर में हम आते हैं इसके नतीजे। अब वो सरहाने खड़े हो गए, वालदा को जगाते नहीं हैं। और उलमा ने लिखा है कि रात के 3 हिस्से गुजर गए, आखिरी हिस्सा था और माँ जी की अचानक आँख खुल गई। देखा तो हज़रत बायज़ीद बिस्तामी जो है वो सरहाने पानी का प्याला लेकर खड़े। तो पूछा कि आप कब से खड़े हैं? माँ, जब से आपने पानी मांगा था। तो मैंने देखा घर में पानी मौजूद नहीं था, पानी भर के आया और मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा, तो इसलिए मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। तो वालदा ने पानी पी लिया और उसके बाद आपने दुआ की बेटे के लिए। तो हज़रत बायज़ीद बिस्तामी फरमाते हैं कि मेरी वो सारी इबादत, मुजाहिदात, तबलीग, सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन माँ ने जो रात के आखिरी पहर हाथ उठा के मेरे लिए दुआ की है, अल्लाह करीम ने उस माँ की दुआ की बरकत से जो मुझे मकाम और मर्तबा अता किया है, वो किसी और काम की वजह से मुझे मकाम नहीं दिया। तो लिहाजा आज हमें इस बात को सोचना चाहिए कि देखें, बेटी जो है ज़ाहिर है वो माँ है, लेकिन हम आजकल हमारे मुआशरे के अंदर कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो कि बेटी को ज़हमत समझ बैठते हैं, जबकि बेटी अल्लाह की रहमत है। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। बेटे की विलादत होती है अबरार भाई, तो सबसे पहले अल्लाह का एक फ़रिश्ता मुबारकबाद देता है हदीस पाक में, और जिस घर में बेटी की विलादत होती है तो अल्लाह के कई फरिश्ते पहले आकर के मुबारकबाद देते हैं। क्या बात है, तो इसलिए फिर देखें, हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा आलिमा कामिला जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितना प्यार किया करते थे और कितनी मोहब्बत किया करते थे। आप देखें अबरार भाई, सारी सहाबाए किराम की जमात ये कहती है, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपकी अज़मत और शान पर कुर्बान हो जाएं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़िदा के अबी व उम्मी या फ़ातिमा, अय फ़ातिमा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम अपनी बेटी से बहुत बेमिसल बेमिसाल प्यार किया करते। यहाँ तक हदीस पाक में है कि हुजूर की बारगाह में जब आपकी शहजादी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा हाजिर होती तो हुजूर अपनी मसनद से खड़े हो जाते, बिल्कुल ऐसा ही है, और पेशानी पर बोसा देते, अपनी बेटी का इस्तकबाल करते। और बाज़ रिवायात के अंदर है हुजूर अपनी जगह पर अपनी बेटी को बिठाया करते। अभी हाँ जी राव साहब, ये बहुत बड़ी शान इनकी जी। और लोग कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह, हक और सच की बात है। अलावा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, बड़ी अच्छी मैंने अलावा साहब ने बात की, जनाब सैयदा की बात आई है। तो अभी गुज़िश्ता दिनों एक अहमक ने कह दिया कि भाई सैयदा पाक नाउज़ुबिल्लाह हक पे नहीं थी, ख़ता पे थी। मैं चाहूँगा कि आप उस पर कुछ थोड़ा मौक़िफ़ दें, दोनों की तरफ ही मैं रुजू करूँगा आपसे कि रसूल खुदा जिनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाए, कायनात के रसूल जिनके लिए हम जिनकी नातें पढ़ पढ़ के अपने लिए बख्शिश का ज़रिया बनाते हैं, क्या उनकी बेटी को ऐसा कहना, क्या वो शख्स जन्नत में जा सकता है? क्या कहेंगे आप? अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुतूल, हम तेरा क्या एहतराम करते हैं। वाह, क्या बात है। बुतूल, हम तेरा क्या
एहतराम करते हैं। ये हक अदा फ़कत नबी व इमाम करते। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, ये हक क्या अदा बात है, वाह 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 वाह, बेशक, नबी व इमाम करते। क्या बात है, क्या बात। आपने जो अभी सवाल किया इसका जवाब भी इसमें दिया। बुतूल हम तेरा क्या बात है, वाह 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 करते वाह। हैं, ये हक अदा फ़कत नबी व इमाम करते हैं, और ज़माना तेरा एहतराम करे या ना करे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ज़माना तेरा एहतराम करे या ना करे, तुझे रसूल खुदा झुक कर क्या बात है, करते। क्या बात है, क्या मुख्तसर, तो क्या जवाब दिया। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सलामत रहिए हाज़रीन और नाज़रीन, जो अपने बाप की कायनात में इब्तिदाए आफरीनश से आज तक और आज से इंतहाई आफरीनश तक, क्या बात इसलिए है, कि क्या नबी ने बात आना है। नहीं है। बेशक बेशक, नबुवत का दरवाज़ा क़यामत तक के लिए बंद है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए हिदायत को नबुवत से मुत्तसिल करके इमामत में ज़ाहिर किया है। क्या बात है, भी आखिरी मोहम्मद ने आना है। क्या बात है, ठीक है, वाह वाह वाह। तो चूंकि अब नबुवत हो गई तमाम, इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि इंतहाई आफरीनश तक फ़कत एक है खातून कि जो अपने बाप की माँ है, उम्मे अबीहा जैसे अबिया। क्या बात। अब तमाम नबी यानी एक कम 1,24,000 अंबिया जिनकी नबुवत रसूल खुदा सरवर अंबिया अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत पर खड़ी है। बेशक, ये शाहिद होंगे, ये शहादत देंगे तो उनकी नबुवत कामिल होगी। बेशक ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इनकी जो माँ होगी वो कितनी बुलंद होगी। क्या बात है, बेशक। अच्छा, यहाँ भी एक चीज़ का और इजाफा कर दूँ, नाजरीन तक बात पहुँच जाए कि इंतहाई मोहतरम और मुतबर्रिक हमारे पास बुखारी मौजूद है, मुस्लिम मौजूद है, मिशकात यानी सियाह सत्ता की सूरत में। मेरे बिरादरान अर्ज़ करते हैं कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अलावा भी दीगर बेटियां थीं। मैं उस पर इख्तिलाफी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि ये जो सियाह सत्ता की कुतुब्स हैं। अलामा साहब, मैं चाहूँगा कि इस बात को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि बात टॉपिक बहुत, यकीन करें कि मैं चाहता हूँ कि टॉपिक पर बात हो, लेकिन मजबूर है, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। मोहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना, मैं उन्हीं का नात ख़्वाह हूँ, मेरी गुफ्तगू मदीना। कहते हैं जिसको खुशबू हम तुम जहान वाले, वो चीज़ दर हकीकत है आपका पसीना। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। आदम से ताबा ईसा सब अंबिया अंगूठी, और काली कमली वाला इस मुंदरी का नगीना। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। खुशबख्त लोग हैं जो बतहा में जी रहे,
ہے ان کی زندگی زندگی، ہے ان کا جینا جینا، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میں انہیں کا نعت خواہ ہوں، میری گفتگو مدینہ، سارے نظام ہے دنیا ہے بحر ظلمت، بس ایک نظام نبوی ہے نجات کا سفینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ کہنے اقبال بھائی سلامت رہیے، کیا خوبصورت آواز ہے، اور کتنی ٹھہراؤ سے لفظوں کو چباتے ہوئے آپ نے پڑھا، یقین کریں بڑا مزہ آیا۔ اللہ پاک جیسا آپ پڑھتے ہیں سادہ ایسے ہی پڑھتے رہیے، ایسے ہی لوگ آپ کو سنتے رہیں جیسا آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے درمیان ایک اور ثنا خوان ہیں، وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جس سیگمنٹ کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، بس اس میں داخل ہو چکے ہیں ہم لوگ۔ ذکر سرکار کی محفل سج چکی ہے، اور علامہ مشہدی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، جو تمام ہی بچوں کی مجھ سمیت حوصلہ افزائی کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ ہماری جو مہمان نعت خوان نورین، وہ بارگاہ رسالت ابواب میں گلہائے عقیدت پیش کیجیے۔ ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، تیرا در وہ میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، تیرا در وہ میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ شکر گزار کہ آپ تشریف لائیں، اور اقبال بھی آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے پاکستان کے سب سے بڑے نعتیہ مقابلے کا۔ مستقل جج ہمارے بدر منیر تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم بدر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بدر بھائی، اللہ مقابلہ وبرکاتہ۔ ٹف ہوتا جا رہا ہے، کیا کہیں گے بچوں کو؟ میسیج ہی دے دیا کریں آپ کے بچوں کو، آسانی سے اس مقابلے میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ ہم تو بارہا یہ کہہ چکے ہیں، اور جب بھی کوئی بندہ مقابلے میں آتا ہے تو وہ جتنا بھی زیادہ پریکٹس کرے اور اچھا کر کے پڑھے تو میں سمجھتا ہوں کامیابی کی منزلیں وہ طے کرتا جائے گا۔ بچپن میں آپ بھی مقابلہ
جی الحمدللہ. کیا کرتے تھے, جاتے تھے؟ جی 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 میں اسکول لائف سے ہی مقابلے اور کالج لائف تک میں نے مقابلہ جیتا ہے. اچھا جی. تو کبھی ہار جیت ہوئی کہ ہار گئے, جیت نہیں ہو سکی, ڈسہارٹ ہو گئے؟ نہیں, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرسٹ سے میں سیکنڈ آیا ہوں اسکول میں نا, اسکول پوزیشن میں بھی مقابلوں میں, تو میں تھوڑا سا ڈسہارٹ ہوا. تو ٹیچرز کہنے لگی کہ جو بچے اگر فیل ہو جاتے ہیں یا ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں, وہ یہ کہ اس بار ہم نے محنت کم کی تو اگلی بار ہم اس سے زیادہ محنت کریں گے. بالکل بدر بھائی ایسا ہی ہے. قبلہ صاحب آپ بھی ماشاءاللہ سے سر کو سمجھتے ہیں, اور کیوں نہ سمجھیں, کیونکہ عالم بننے کے لیے سر کا سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے, کیونکہ سر تو حسین ہے. اور ایک بہت بڑی سنگر تھی علامہ صاحب کے, کسی نے ان سے پوچھا, بارڈر پار کی وہ سنگر تھی, کسی نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ سر کیا ہے, تو انہوں نے بے ساختہ ہو کے کہا کہ سر تو حسین ہے. تو انہوں نے بولا اگر سر حسین ہے تو بے سورا کون ہے؟ انہوں نے بولا یزید. اللہ اکبر, اللہ. حسین سر پہ ہے, یزید بے سورا کل بھی تھا, آج بھی ہے, اور بے سورا تو تھا ہی لیکن لانتی بھی ہے, اور تا قیامت لانتی رہے گا. علامہ صاحب آپ کی اجازت سے اور بدر بھی آپ کی اجازت سے مقابلے کا آغاز کیا جائے, کیونکہ ہمارے درمیان ناظرین کرام حافظ صاحب عبدالغفار جو کہ رحیم یار خان سے تشریف لائے ہیں, میں چاہوں گا کہ قوالی سے پہلے حافظ صاحب کی نعت بھی سنی جائے جی, اور باقاعدہ مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے درمیان پہلی شریک مقابلہ نعت کی ہماری بہن نور العین بارگاہ سالت محمد میں گلہائے کی عزت پیش کیجیے. آ جائیں بہن, یہاں پر آ جائیے, اور ایک شعر پڑھیے گا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی, کیونکہ یہ آڈیشن سیکشن ہے ہمارا, تو بارگاہ سالت محمد میں گلہائے کی عزت پیش کیجیے گا. عشق میری نعت سنائی تو عجب کیا, آج عشق میری نعت سنائی تو عجب کیا, سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا, ان پر تو گناہگاروں کا سب حال کھلا ہے, ان پر تو گناہگاروں کا سب حال کھلا ہے, اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام, ہمارے کمپٹیشن کے لڑکوں میں, بچوں میں جو پہلی آواز ہمارے درمیان آ رہی ہے, فرقان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ سالت محمد میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے, اور مختصر پڑھیے گا. ججز اپنا ڈیسیژن لے لیتے ہیں جب آپ استائی پڑھتے ہیں. بسم اللہ. نعمتیں تاج سمت موزی شان گیا, نعمتیں بات تاج سمت موزی شان گیا, ساتھ ہی رحمت کا قلم دان گیا, اور لکھا جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, لکھا جلد کے
طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کا ذکر ایسا ہے کہ انسان آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, وہ جھوم جاتا ہے, لیکن اسے اندازہ نہیں رہتا کہ یہ نعتیہ مقابلہ ہے. ہمارے درمیان ارید شامل ہیں, وہ آئیں اور بارگاہ رسالت ابواب میں گلہائے عقیدت پیش کریں. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا جو خاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میری رتبہ تیرا وہاں کیا جو تو کرم گئے شربت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام, قد سے بڑا کلام کا انتخاب کیا انہوں نے, اپنے قد سے بڑا کلام انہوں نے پڑھا. میری التجا ہے کہ جب ہمیں سبحان اللہ کہوں تو اپنے کلام کو اختتام کی جانب لے کے آئیے, کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ہمارے درمیان آج کی تیسری آواز نعمان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت ابواب میں گلہائے عقیدت پیش کریں. نعمان. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, وہ شہد و جہاں وہ کہاں میں کہاں, ان کا مدح سرا خالق وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں, ان کے دامن سے وابستہ میری نجات, ان پہ قربان میری حیات و ممات. میں گناہگار وہ شافع آسیاں بے قصور کی اماں وہ کہاں میں کہاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے ساتھ ہی ہمارے آج کے چوتھے ننھے ثنا خوان ہیں محمد افہام, وہ آئیں اور بارگاہ رسالت ابواب میں گلہائے عقیدت پیش کریں. جی. اس روی کے سامنے نا سرواری کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گدا تم بھی روی کے سامنے کیا بات ہے. لے کے آئی اے علماء تو جو سرکار کو لے کے تو
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے چھوٹے سے ننھے ثنا خوان اور آج کے آخری ثنا خوان. اور میں چاہوں گا کہ آپ یہاں تشریف رکھیے, کچھ کہنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ بھائی ہمارے قوالہ دادو نے نظر بچے کو دی ہے. ناظرین کرام ہمارے آخری ثنا خوان ہیں آج کے, شہروز بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب. آج کے ہمارے آخری ثنا خوان اور تشریف لائیے. آپ کا نام میرے پاس نہیں ہے, آپ اپنا نام اناؤنس کیجئے اور مختصر پڑھیے گا کیونکہ ہم نے جی علی شان نام. بسم اللہ کلام پیش کیجیے گا. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب, ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب, ملے گا جب تک ہوگی نہ یہ فسان. ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ. جی بدر بھائی کیا کہیں گے؟ مختصر وقت ہے ہمارے پاس ٹائم. ماشاءاللہ سب نے بہت اعلیٰ پڑھا, مگر حضور کی جو نعت ہے اس میں حضور کی تعریف ہے. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو سب سے معصوم بچے نے جو پڑھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ادھر آ جائیے. جن کو داد بھی ملی امداد بھی ملی, ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ نعمان فہام اور انہوں نے بھی نعت بہت اچھی پڑھی, ہمارے اور وقت کے ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے, نہ کوئی ریپیٹیشن اور نہ کوئی اور کچھ. جی علامہ صاحب. جی بالکل یہی میرے بھی کمنٹس ہیں کہ سب سے ٹاپ اس بچے نے پڑھا ہے, بہت کمال کا پڑھا ہے, اور الفاظ کی ادائیگی بھرپور تھی. جی ماشاءاللہ بچہ تو اپنے قد سے بڑا کام کرے گا تو انشاءاللہ کامیاب رہے گا. ناظرین کرام اس پروگرام میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا, کیونکہ ہم چلتے ہیں محفل سما کی جانب. ہمارے درمیان پاکستان کے مشہور و معروف قوال ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آج مولا علی کے نام سے ہی اس نشست کا اختتام کی جانب جائیں. بسم اللہ. ہاں